Good morning, student. I am Wagmode DP, Department of Physics, Tulzaram Chaturchand College, Baramati. Now our running chapter is electrostatics, and in this chapter we have already seen about Gauss theorem and its applications, electric potential, potential energy, etc. Now our next topic is that electrical energy of a system of charges and of an electric dipole in an electric field. Before starting to this, we must know about electric potential. When unit positive charge is placed at any point in an electric field, then field exert a force. If the charge is free to move, then it moves along the direction of electric field. At that time, work is done by the charge and its potential energy goes on decreasing. On the other hand, if we want to move the charge against the direction of electric field, then at that time work must be done on the charge, therefore its potential energy goes on increasing. From this explanation, here we can define electric potential, and that can be defined as like this: the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to given point against the direction of electric field is called as the electric potential at that point in the electric field. म्हणजेच युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज इन्फिनिटी वरून गिवन पॉइंटला आणण्याकरता जे काय वर्क डन करावं लागतंय त्या वर्क डनला म्हणतात त्या पॉइंटचं असणारं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्या इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये. नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज दॅट the electrical energy of 2 point charges and of electric dipole in an electrostatic field. Now we know that when charges are at infinite distance, then potential energy of the charges is zero, because no work is done for moving one charge from the other. When the charges brought near to each other, work should be done against electrostatic force of repulsion, and this amount of work done is stored in the form of potential energy of these two charges. From this, here we can define electrostatic potential energy of system of point charges, and that can be defined as like this: the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present locations. म्हणजेच नंबर ऑफ चार्जेस त्या सिस्टीममध्ये असणारे हे इन्फिनिटीवरून गिवन पॉइंटला त्यांच्या प्रेझेंट लोकेशनला आणण्याकरता जे काय टोटल वर्क डन त्या ठिकाणी करावं लागतंय यालाच म्हणतात इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज दॅट पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्जेस. म्हणजे आता ह्या पर्टिक्युलर सिस्टीममध्ये 2 पॉइंट चार्जेस आहेत आणि अशा ह्या 2 पॉइंट चार्जेसमुळे तयार होणारी जी काही टोटल पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती आपल्याला ह्या युनिटमध्ये फाइंड आउट करायची आहे. मग हे फाइंड आउट करत असताना आपल्याला 2 चार्जेस त्या ठिकाणी विचारात घ्यावे लागतील, आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येईल: कन्सिडर 2 चार्जेस Q1 and Q2 with position vectors R1 and R2 relative to origin O. पुढे आपल्याला असं म्हणता येईल: सपोज इनिशियली these 2 charges are at infinity distances from one another. Now here in this figure, here Q1 and Q2 are the 2 charges which are present at the position A and B with position vector R1 bar and R2 bar with respect to origin. Now here we can say that the total work done to bring first charge Q1 to position A R1 bar is equal to 0, because here no work is done, because there is no external field against which we have to work, as the charge Q2 is still at infinity, therefore W1 is equal to 0. म्हणजेच ह्या केसमध्ये Q1 हा चार्ज इन्फिनिटी वरून ए ह्या पॉइंटला आणण्याकरता करावं लागणारं वर्क डन त्या ठिकाणी 0 मिळते, कारण त्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीचं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेझेंट नाही, कारण दुसरा जो चार्ज आहे Q2 हा अजूनही त्या ठिकाणी इन्फिनिटी एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. म्हणून आपल्याला ह्या केसमध्ये W1 इज इक्वल टू 0 म्हणजेच फर्स्ट चार्ज Q1
प्रेझेंट लोकेशनला इन्फिनिटी वरून आणण्याकरता करावं लागणारं वर्क डन 0 मिळतंय. नाऊ हिअर वी कॅन से दॅट अगेन धिस चार्ज Q1 प्रोड्युसेस अ पोटेन्शियल गिव्हन बाय. मग आता Q1 हा चार्ज तो जो पोटेन्शियल तयार करणार आहे ते पोटेन्शियल हे या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येईल. Phi1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R1. ह्याच्यामध्ये Q1 म्हणजे हे चार्जची मॅग्निट्यूड म्हणजे Q1 चार्जची मॅग्निट्यूड, R1 म्हणजे त्याचं डिस्टन्स ओरिजिन पासून आणि 1/4πε0 म्हणजे हा कॉन्स्टंट फॅक्टर असतो. हे इक्वेशन आपण हे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट अ डिस्टन्स R फ्रॉम द चार्ज Q ह्या स्टेटमेंटवरून किंवा ह्या पद्धतीच्या एक्सप्रेशनवरून घेतलेलं आहे. ते एक्सप्रेशन असं होतं आपण पाहिलेलं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. आता V च्या ऐवजी P1 कारण चार्ज Q1 आहे म्हणून 1/4πε0 हा कॉन्स्टंट, चार्ज Q च्या ऐवजी चार्ज Q1 येणार आहे कारण ह्या केसमध्ये आपण Q1 हा चार्ज इन्फिनिटी वरून A ह्या पॉइंटला आणतोय आणि A ह्या पॉइंटचं ओरिजिन पासून असणारं अंतर किती आहे R1. म्हणून हे एक्सप्रेशन नंबर 1 आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतंय आणि म्हणून आपल्याला इथं असं म्हणता येईल वेअर R1 इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ in next case work done to bring charge Q2 from infinity to point B in bracket R2 at a distance R12 from charge Q1 is given by W2 is equal to potential at B into charge. आता W2 घेण्याचं कारण म्हणजे चार्ज Q2 आहे म्हणून, त्या चार्ज Q2 वरती करावं लागणारं वर्क डन आहे म्हणून, आणि ते वर्क डन आपण लिहितोय पोटेन्शियल ॲट बी म्हणजे बी या पॉइंटला असणारं पोटेन्शियल इंटू आपण जो चार्ज आणतोय तो म्हणजे चार्ज. आता हे एक्सप्रेशन आपण कशावरून लिहिलंय तर पोटेन्शियलच्या डेफिनेशनवरून V इज इक्वल टू W बाय Q. म्हणून इथं W इज इक्वल टू पोटेन्शियल इंटू चार्ज असं एक्सप्रेशन मिळतंय आणि म्हणून त्याच्यावरून हे एक्सप्रेशन तयार होतंय W2 इज इक्वल टू पोटेन्शियल ॲट बी इंटू चार्ज. म्हणजेच W2 कशा करता तर चार्ज Q2 आहे म्हणून बी या पॉइंटला आणायचं आहे म्हणून बी या पॉइंटचं पोटेन्शियल, चार्ज म्हणजे तो चार्ज Q2 आणतोय म्हणून हे अशा पद्धतीचं हे एक्सप्रेशन तयार होतंय आणि मग त्या एक्सप्रेशनवरून आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन मिळतंय W2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2. आता इथं चार्ज Q2 आलेला आहे आणि बी या पॉइंटला असणारं पोटेन्शियल म्हणजे Q1 ह्या चार्जमुळे बी या पॉइंटला पोटेन्शियल तयार होते आणि ते तयार होणारं पोटेन्शियल म्हणजे 1/4πε0 इंटू Q1/R12 आणि इंटू Q2. हे एक्सप्रेशन नंबर 2 मिळते आणि हे एक्सप्रेशन नंबर 2 काय इंडिकेट करते तर चार्ज Q2 हा इन्फिनिटी वरून बी या पॉइंटला आणण्याकरता करावं लागणारं वर्क डन. मग आपल्याला पुढे असं म्हणता येतं therefore this amount of work done for bringing charges Q1 Q2 to their respective position is stored in the form of potential energy and therefore finally we can write potential energy of a system of charges in which two charges are present and that can be written as like this U is equal to 1/4πε0 Q1 upon R12 into Q2. हे इक्वेशन नंबर 3. आता हे इक्वेशन नंबर 3 काय इंडिकेट करते तर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. मग हे पॉइंट झाल्यानंतर आपल्याला पुढचा जो पॉइंट घ्यायचा आहे तो पॉइंट आहे पोटेन्शियल एनर्जी फॉर ए सिस्टीम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. आताच आपण पाहिलं की पोटेन्शियल एनर्जी फॉर ए सिस्टीम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, त्याच्यावरून आपल्याला या ठिकाणी हे पुढे एक्सप्लेन करायचं आहे पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टीम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. मग आता अशा पद्धतीची सिस्टीम आहे की त्या सिस्टीममध्ये n नंबर ऑफ चार्जेस आहेत आणि ह्या n नंबर ऑफ चार्जेसमुळे तयार होणारी जी काय टोटल पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्या टोटल पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन आपल्याला यामध्ये फाइंड आउट करायचं. मग इथं आपल्याला पहिल्या केसमध्ये असं म्हणता येईल वी हॅव सीन द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्जेस सिस्टीम. सिमिलरली वी कॅन फाइंड the potential energy of n point charges and that can be find out as like this work done for bringing a charge Q3 from infinity to point C into the bracket R bar against electrostatic forces due to charge Q1 and charge Q2 is given by W3 that is equal to potential at C ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 इंटू Q3. मग आता या ठिकाणी Q3 हा चार्ज आपल्याला
त्या पर्टिक्युलर सिस्टीममध्ये सी ह्या पॉइंटला आणायचा आहे की ज्या सी ह्या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर R3 बार आहे आणि त्या ठिकाणी आणण्याकरता आता वर्क डन त्या ठिकाणी आपल्याला करावं लागणार आहे आणि ते जे वर्क डन आहे ते दोन चार्जेसमुळे तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या अगेन्स्ट करावं लागणार आहे आणि म्हणून एक्सप्रेशन तयार होते W3 इज इक्वल टू पोटेन्शियल ॲट सी ड्यू टू चार्ज Q1 अँड Q2 अँड इंटू जो चार्ज आणायचा आहे Q3 इंटू Q3 त्या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येते. मग आता या ठिकाणी एक्सप्रेशन तयार होते W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R13. म्हणजे इथं Q1 हा चार्ज सी ह्या पॉइंटला आणण्याकरता करावं लागणार त्या ठिकाणी हे वर्क डन या पद्धतीने मिळते प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R23 म्हणजे सी ह्या पॉइंटला त्या ठिकाणी Q2 हा चार्ज आणण्याकरता करावं लागणार वर्क डन आणि इंटू त्या ठिकाणी मिळणार आहे Q3. म्हणजे ऍक्च्युली ह्या ब्रॅकेटेड क्वांटिटीमध्ये जे क्वांटिटीज आहेत 1/4πε0 इंटू Q1/R13 हे आहे पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज Q1. 1/4πε0 इंटू Q2/R23 म्हणजे हे आहे पोटेन्शियल ड्यू टू चार्ज Q2 आणि इंटू चार्ज Q3 हे अशा पद्धतीने एक्सप्रेशन तयार होते. मग आता फायनल एक्सप्रेशन या पद्धतीने मिळेल W3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. हे या पद्धतीने एक्सप्रेशन तयार झालं. आता त्याच पद्धतीने समजा आपल्याला 4 नंबरचा चार्ज म्हणजे चार्ज Q4 हा पुन्हा आपल्याला त्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मध्ये आणायचा आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येतं सिमिलरली वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ चार्ज Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट D आणि त्या D चा जो पोझिशन वेक्टर आहे तो R4 बार अगेन्स्ट इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सेस ड्यू टू Q1 Q2 आणि Q3 इज गिव्हन बाय. मग आता Q4 हा चार्ज आपल्याला D या पॉइंटला आणायचा आहे की ज्या D ह्या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर आहे R4 बार त्या पॉइंटला आणण्याकरता ऑलरेडी त्या ठिकाणी 3 चार्जेस आहेत Q1 Q2 Q3. हे तिन्ही चार्जेस त्या ठिकाणी पुन्हा पोटेन्शियल तयार करणार आहेत आणि ह्या पोटेन्शियलच्या विरोधात किंवा त्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक फील्डच्या विरोधात Q4 हा चार्ज आपल्याला D ह्या पॉइंट जवळ आणायचा आहे आणि म्हणून एक्सप्रेशन पुन्हा या ठिकाणी तयार होते W4 म्हणजे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q4 टू द पॉइंट D. W4 is equal to 1/4πε0 Q1 Q4 upon R14 Q2 Q4 upon R24 Q3 Q4 upon R34. आणि मग फायनली आपल्याला या ठिकाणी जे एक्सप्रेशन मिळते ते एक्सप्रेशन हे या पद्धतीने लिहिता येईल सिमिलरली फॉर n पॉइंट चार्जेस वी कॅन राईट धिस अमाउंट ऑफ वर्क डन and that amount of work is stored in the form of potential energy. Therefore, that last expression for potential energy of such a system is given by U is equal to 1/4πε0 summation of Qj into Qk divided by Rjk. This is the final expression for the potential energy of a system which contains n number of charges. And now our next point is potential energy of a single charge in an electric field. मग आता हा पॉइंट अशा पद्धतीचा आहे की जर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेझेंट असेल आणि अशा इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये जर एखादा सिंगल चार्ज असेल तर त्या सिंगल चार्जची असणारी टोटल पोटेन्शियल एनर्जी किती असते हे या पॉइंटमध्ये पाहायचं आहे आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी असं म्हणता येईल. पहा इन अबाव केसेस ऑलरेडी वी हॅव सीन for finding the expressions for potential energy of a system of charges, the sources or source of electric field, that is charges and their locations, are specified. Now here, but in this case, for finding potential energy of charges or charge in an electric field E bar which is not produced by the given charge or charges, the external source may be known or unknown, but known is the electric field E or electric potential phi due to external source. Now therefore here we can say that as the charge is very small, then external field is not affected by the charge Q. The external field E and potential phi may vary from point to point. ह्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की इथं चार्जची व्हॅल्यू अशा पद्धतीने आहे की व्हेरी व्हेरी स्मॉल आहे की जेणेकरून ह्या चार्जच्या इफेक्टमुळे तिथं असणारं जे काही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आहे
त्याच्यावरती कोणत्याही पद्धतीचा इफेक्ट होता कामा नये. आणि मग पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल, इफ व्ही इंटू आर बार इज द एक्सटर्नल पोटेन्शियल ॲट एनी पॉइंट पी हॅव्हिंग पोझिशन वेक्टर आर बार, then work done in bringing a unit positive charge q from infinity to the given point p in the external field is given by, here we can write directly w is equal to q into v into the bracket r bar. Here we can write this expression from the again electric potential, v is equal to w by q. मग त्याच्यावरून w is equal to q into v. मग आता हे w म्हणजे ते पी ह्या पॉइंटला तो क्यू हा चार्ज आणण्याकरता करावं लागणारं वर्क डन, आणि त्या पी ह्या पॉइंटचं जे काय पोटेन्शियल आहे ते व्ही इंटू ब्रॅकेटमध्ये आर बार आपल्याला आहे असं म्हणता येईल. आणि म्हणून फायनल एक्सप्रेशन तयार होते डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही बार. आणि मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल, धिस वर्क डन म्हणजे हे पी ह्या पॉइंटला तो चार्ज क्यू आणण्याकरता करावं लागणारं वर्क डन एवढं मिळतंय. आणि म्हणून फायनली आपल्याला असं म्हणता येतं, this work done is stored in the form of potential energy of a system of single charge q at r bar in an external field and which is given by potential energy is equal to q into v into r bar. आणि मग हे एक्सप्रेशन झालं फायनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज इन अन